आपण माने मते जणे खाद्य विशेषज्ञ जणे डाइटिशियन जणे अभिनेत्री भावे जानिथिबे। ता छड़ा मोर आउ गोटे परिचय अछि। मु जणे कैंसर केयर गिवर। मु बहुत छोट थिली मो बो को कैंसर हेतला। जानि नथिली कैंसर विषय रे किछि भी मु। आमे मामू घरे थाउ जगत सिंहपुर रे। डॉक्टर फोन आसे बो फोन उठाए डॉक्टर कहते आपणों पाखरे जदि किए अच्छी फोन दिंतु मो बो कहे ना मु शुणी पारि आपण कहतु डॉक्टर कहले आपणकर बायोप्सी रिपोर्ट आसी जाइए आपण को जेते शीघ्र हम हॉस्पिटल आसिक पहुँचवाई पड़ो आम सर्जरी करूँ मु मो बोर मो बापा माँ सबुठ बड़ झील मो तले गोटे भाई एवं भौणी मु बहुत कम वर्षरू मो भाई भौणी गोटे मार दायित्व निभेची मोर छोट जो बयस हस खुशी रे खेलिबा कथा मो घर काम एवं हॉस्पिटल बुली बुली मो छोट बेला मु बितेची सेतिपाई हुए तो मु आज एते धैर्य शक्ति आउ एते साहसी हेई पारिची। आमे समस्त जाइकी हॉस्पिटल ले पहुंची जाइथिलु। मो भाई मोठू बयस रे बहुत छोट पाखापाखी 9-10 वर्षर गैप पहुंचला परे डॉक्टर कहितले जे आपनको इमिडिएटली सर्जरी करिया पई पड़िबो आपणकर यूट्रस एवं ओवारी रिमूव करिवा पई पड़िबो। मु बुझी पार न थाए मु कोन करिवे बापा सब जिनस बुझु थांती छोट भाई और भौणी को देखिकी छोट भाई मते पचार थाए नानी कौन होउची ठीक से कथा भी कहि पार न थाए। बो को ओटी को नहीं गले आमे बाहर छिड़ा ही थाउ बाहर छिड़ा है कि केते समय बीती गला आमे जानि पारलुनी मु सेमती मो भाई को मो पाद ऊपर चलौ थाए ताकू बुझौ थाए बापा व्यस्त हो थांती एमती है कि बोर सर्जरी सरी गला कैंसर सेठी रही गलानी आमे भाबिलु सर्जरी तार सक्सेस ही जाइची बो बोधे एबे भलो ही जिवो। 2009 मसिया रे घटनाटी घटिथिला आमे समस्ते तापरे घर को पळे आस्तिलु जेहेतु डॉक्टर कहितले कीमोथेरापी आउ दबा पई पड़िबनी कैंसर एबे आउ नाही तापरे गोटे परे गोटे रोग मो बो को माडी बसिला। जो बयस रे आमे बुलिबा कथा खेलिबा कथा दुनिया देखिबा कथा आमे हॉस्पिटल बुलिबारे आम समय पड़ेथिला। बोर गोटे गोड़ लिम्फेडिमा हो गला ऑस्टियोआर्थराइटिस जो तार सर्जरी करबा पई बाध्य हेलु दीटा आखि मोतिया बिंदु हो गला मो बो बहुत कम बयस रु बहुत सारा रोग रे रोगाग्रस्त हेछि किंतु आज मु केबे भी कहबिनी आज होची वर्ल्ड कैंसर डे मु आपण मानन को एते कहबी मो बो जीवन में केबे अभियोग करेनी मु ता मुहरे केबे कष्ट देखिनी जे से ई रोग मते कोन पाई हिची भगवान कोन पाई मते देइचंते ए विषय कहबार केबे से एते दिन जीवन में कहा से किछि मागिनी कि केबे भगवान को से अभियोग करेनी। मु अपोलो हॉस्पिटल रे चाकरी करू थाए मो बो सेतेबेले पूरा चली पारु न थाए डॉक्टर कहिले जे हिप रिप्लेसमेंट करबा पई पड़िबो मु कहली हां मो बोर मु हिप रिप्लेसमेंट करेबी जेतेबेले मु चाकरी करबा आरंभ कली जेतेबेले मु निज गोड़े निजे छिड़ा हेली मो बापा माँ ठारू पैसा नबा पई बंद कर देली कहीं ना मु चाहिली मो बापा माँ मो पई बहुत किछि करिसंती ता माने नुहे जे बापा माँ पैसा मते दबा पई निजे अडू इच्छा कलेनी मु मना कली मु चाहिली मो बापा एते कष्ट करिसंती तांकू आम ओडिया परिवार रे आम परिवार रे भारतीय परिवार रे कहा जाय जे पुओ जदी थिबो पुओ बहुत किछि करि परिबो पुओ सबु घरर दायित्व नबा उचित झियो माने कोन करिवे किंतु मु आम घरर पुओ मध्य झियो मध्य मु भाबेनी जे झियो पिला माने पुओ पिला मानन ठारू कम एवं समाने दायित्व नै परिवेनी आ जो पुओ झियो माननकू बापा मांकर सेवा करिबा पई दायित्व मिले भगवान जदी आपनकू बाछंती आपण जानिचंती ताठू बड़ भगवान कर आशीर्वाद आ किछि नै आपण जेते पूजा पाठ करंतु जेते आसे भगवान को पई उपवास करंतु किंतु जदि आपण भगवान को पाखरु बापा मांकर सेवा करिबा पई सुजोग पाइचंती ताहले जीवन में आपण बहुत किछि पाइ जाय आ मु बहुत आपण माने सबले कहंती जे मु बहुत लकी
ମୁଁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ଲକି। ମୁଁ ଲକ୍ କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଭଗବାନ ମତେ ବାଛିଛନ୍ତି ନିଜ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ସେବା କରିକି ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ। 2018-19ରେ ମୁଁ ମୋ ବୋଉର ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରେଇଲି ଏକା। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ପଡୁ, କାରଣ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ। 2020 ମସିହା, ମୋର ଆଜି ବି ଏ ସମୟ ମନେ ଅଛି, ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ। ମୋ ବୋଉର ଅକ୍ସିଜେନ ସାଚୁରେସନ ଫଲ୍ କଲା। ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ, ମୁଁ ଏମଏସସି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥାଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ତ କଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବ, କୋଭିଡ ସମୟ ଥାଏ, ଆମେ ଘରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଇକି ଟିକେ ରଖିଦବା, ତାପରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା ମୋ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲି, ମୋର ବୋଉର ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଲାଗିଥାଏ, ପୁଣି ସାଚୁରେସନ ଫଲ୍ କଲା। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି କୋଭିଡ ସମୟରେ। କୋଭିଡ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ ଥିଲା ବୋଉର, ମୋର ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇନଥିଲା, ଆମକୁ ବାହାରେ ରଖିଥିଲେ, ମାନେ ନର୍ମାଲ ୱାର୍ଡରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା, ଆମକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ୱାର୍ଡକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ତାର ଏକ୍ସରେ କଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିଲା ତା ଲଙ୍ଗସରେ ପାଣି ଜମି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ସେଠି ଏକା ଥାଏ, ଡକ୍ଟର ତାର ଚେଷ୍ଟରୁ ପାଣି କାଢୁଥାନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ କିଛି ହବ ବୋଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇବି ବୋଉକୁ କହୁଥାଏ, ବୋଉ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ପଳେଇବା ଘରକୁ, କିଛି ହେଇନଥିବ, ମେ ବି ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହଉଥିବ, କଣ ହଉଛୁ କିଛି କହିହବନି। ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ବାୟୋପ୍ସି ପାଇଁ ଯିବ। ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ଛୁଟିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିଲା ଯେ କଣ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଥିବ, ଡକ୍ଟର କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ବି କରିଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ମୋ ବୋଉର ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ତ ସେ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ରୁମକୁ ଗଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ପଚାରିଲି ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ମାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି। ସେ ମତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଟା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ସେ ମତେ କହିଥିଲେ ତମ ମା ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲିନି, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଏଟା କ୍ୟାନ୍ସର, ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର, ମେ ବି 15 ଦିନ। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିବି କି କଣ କରିବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲି, କୋଭିଡ ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇକି ରାଗିଗଲି କି କାନ୍ଦିଲି, ମୋର ମାନେ ମୁଁ କଣ କଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସାହସ ପାଇଲିନି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ରୁମ ବାହାରେ ରହିକି ମୋର ସେଇ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ସେଇ ବାଲକନି କର୍ଣ୍ଣର, ସେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଥିଲା, ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ବସିଲି ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦି ଚାଲିଲି ଜୋର ସେ। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ବୋଉ ଫୋନ କରୁଛି, କଣ ହେଲା, ଡକ୍ଟର କଣ କହିଲେ, ଭିତରକୁ ଆସ, ମେସେଜ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଲୁହ ପୋଛିକି ମାସ୍କରେ ଏମିତି କରିକି ଭିତରକୁ ଗଲି। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଯଦି ଫଲୋ କରିଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ଲକେଟ ପିନ୍ଧେ। ମୁଁ ସେ ଲକେଟଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି ସେଦିନ। ମୋ ବୋଉ ମତେ ପଚାରିଲା କଣ ହେଲା, କହୁନୁ କଣ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ କିଛି ହେଇନି। ତାପରେ ବୋଉ ଦେଖିଲା ମୋ ବେକ, ଲକେଟ କାହିଁ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ମତେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ତାପରେ ବୋଉ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲା, ରାଣ ପକେଇଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉ ପୁଣି ଥରେ ତତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ବୋଉ ମତେ କଣ କହିଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ କହିଲା ତ କଣ ହେଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ତ ଆମେ ପୁଣି ଲଢିବା, ଆମେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ମୁଁ ବୋଉକୁ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ବାଥରୁମକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଖାଲି
ନିଜକୁ କହୁଥାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଏଇଟା ମିଛ ହେଇଥାଉ, ଭଗବାନ ଏଇଟା ମିଛ ହେଇଥାଉ, ସେ ଡକ୍ଟର ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମିଛ ହେଇଥାଉ, ଏଇଟା ସତ ନ ହେଇଥାଉ। ତାପରେ ପଜ କଲ ଟିକେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଥରୁମକୁ ଗଲି ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା କାନ୍ଦି ଚାଲିଲି। ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମୋ ହାତଟା ଏମିତି ବୋଉର ଛାତି ଉପରେ ରଖିଲି, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୋ ଭାଇନା ସ୍ପର୍ଶଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରାତି ସାରା ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇ ରାତିଟା କେମିତି କଟିଗଲା। ମୁଁ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ବୋଉର କେମିତି ଆଉ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଆଉ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ମିଛ ଆସିବ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସେମିତି ହେଲାନି। ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି, କିଛି ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଠିକ୍ ଆସିଲାନି। ବହୁତ ପୂଜା କଲି, ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଇଏ କଲୁ, 9 ଦିନ ଏମିତି ହେଇଗଲା। 9 ଦିନ ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଡକ୍ଟର ବି ଦେଖିଲେ କି କାହିଁକି ଆପଣ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, TMH ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ ନେଇଗଲି, ଘରକୁ ନେଇଗଲି, ବୋଉକୁ ଇଏରେ ରଖିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସବୁ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆଉ ପର। ମଣିଷ ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ଛିଡା ହେଇଥାଏ ନା, ଆପଣ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ମୋ ପାଖରେ ସେଦିନ ମୋ ପରିବାର ଛଡା ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିପାରିବି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି କି କେହି ବି ଆସି ନଥିଲେ। ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ସନ୍ଧାନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି କୋଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କୋଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଯାଏ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲ ଜଣେ ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ବୋଉର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉଠି ଛୁଆ ହିସାବରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଯୋଉ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି ସମସ୍ତେ ମତେ କହିଲେ 6 ମାସ 1 ଇୟର 12 ମାସ କି ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ନୋସିସ୍। ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି କାନ୍ଦିବି ଆସିବି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି କାନ୍ଦିବି ଆସିବି। ମୋ ଭାଇନା ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଚାଲିଗଲେ। ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ସେ ମତେ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡିଓ, କିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହି ଇଜ ଲାଇକ୍ ଏ ଗଡ୍, ମାନେ ସେ ଜଣେ ଭଗବାନ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ମତେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ନିରାଶା କରିକି ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, କେହି ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ କହିନଥିଲେ। ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କ ମା କହିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଗୋଟେ କଥା ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଥିଲା ଆଉ ମତେ ଆଶା ଦେଇଥିଲା। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୋଉ ନା କୋଉ ରୂପରେ ଆସିକି ଆଶା ଦେବେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। କ୍ୟାନ୍ସର ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ଆମ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛି, ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ସହିଛୁ। କିମୋଥେରାପି କରନି, ଏଇଆ ହବ ସେଇଆ ହବ, ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ଫଟୋ ଛାଡନି, ଏଇଆ ହବ ସେଇଆ ହବ, କାହିଁକି ନେଇକି ଯାଉଛ, କଣ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରଉଛ, ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଜଣେ କ୍ଲିନିକାଲ ଡାଇଟିशिଆନ ହିସାବରେ 5,000 ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରି କ୍ୟାନ୍ସର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିଛି, କାହାକୁ ବି ଯଦି କିଏ ମଝିରେ କିଛି ଜଣ ଯଦି ରହିଯାଇଥିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିନି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି, କରିଛି କେବଳ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଟା ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ନ ହଉ, କି କାହାକୁ କେବେ ନ ହଉ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଶିଖେଇଦବ, କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସାହସୀ ମଣିଷ ବନେଇଦବ। ଆଉ ମୋ ବୋଉକୁ ଥରେ ନୁହଁ 3 ଥର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଆଜି ବି ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ଲଢେଇରେ ଲଢେଇ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ତା ସହିତ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ
बापा माँ को सेवा करबा पई जदि किए अटकौची आपनକୁ खराब की कहूची कि आपनକୁ कहूची जे बापा माँ तोठू पैसा नौचंती कि बापा माँ को पई तू करूछु कि किछि भी आपनକୁ करूछंती कहउछंती सेमानଙ୍କ कर्मफल सेमाने भोगिबे। बापा माँ को सेवा करबा जीवन में सबुठु बड़ पुण्य काम। आ जो पिला माने ए काम करू नाहंती तांको भगवान तांकर दंड देबे। आपण करि चलंतु। मझिरे मु भी भाबे मोर समस्त क्लाइंट्स को कहबी मु जहाँ भी पैसा रोजगार करे मो मार खर्च मो मार कीमोथेरापी टार्गेटेड थेरापी जो से नौची मु सेथिरे प्रत्येक मास मु दिए। मु चाहेनी मो बौ दो मो बाबा दियंतु मु चाहेनी से माने देई पारबे किंतु मु चाहेनी। आम जिते छोट थाऊ ना आम बापा माँ से माँ ही आमको एते दूर को आज को लेकिन आसी माँ ही आमको छोट रू बड़ कर से माँ आम एतिकी जिनस करें कहा करवा। मु आशा करी आपण मैंने वीडियो बहुत किसी आज शिखिबे ए वीडियो टी समस्त सहित शेयर करेंगे आ मो बो पाई आपण मैंने प्रे करेंगे सब बेले करती आगु को भी करेंगे समस्त को सब बेले भल नजर देखिए भल पाइबे। कौन सी कैंसर रोगी को केबे भी खराब की कहबेनी कौन सी व्यक्ति को भी कहबेनी आ सब बेले भल पाइबा देबे। नमस्कार।